بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها. Alloh taolo maqtovlar bo'lsin. Jana bu sabaqlarimizni Alloh taolo o'zi foydali qilsin. Jana o'qigan ilmlarimiz o'ziga foydali, jana o'qib жатқан odamlarga da o'zi foydali qilgan bo'lsin. İnşallah Alloh taolo o'sha Musannif rahimahullohdan da Alloh taolo o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Bugungi chiqarilishdagi sabog'imiz o'shal namoz o'qib жатқан odamga makruh bo'lgan, je bo'lmasa namoz o'qib жатib qilsa bo'la turgan, gunohkor bo'lmay turgan amallar jönündə söylәшәбез bugungi sabog'imizda. Buga cheyingi sabaqlarimizda namozdagi makruh bo'lgan narsalarni söylәшкәнбез. Ikki sabog'imizda shu namozda makruh bo'lgan amallar jönündə söylәшкәнбез. Bugungi sabog'imiz fima la yukrahu lil musalli, namoz o'qib жатқан odamga makruh bo'lgan narsalar. Makruh bo'lgan narsalar namoz o'qib жатып jasasa bo'la turgan, qilsa gunohkor bo'lib qolmay turgan amallar bo'ladi. O'shalardan birinchisi la yukrahu lahu shaddul wasati. Namoz o'qib жатқан odam namoz o'qib жатқанында kiyim kiyganda o'rtasini baylab, hozirgi uchurda tuymalar desek tag'i bo'ladi. O'shal kiyim agar tuymalana turgan kiyimlar bo'lsa, tuymalab olsa, oldini to'pchilab ola turgan bo'lsa, bekemdab ola turgan bo'lsa, agar o'shal oldini baylabay turgan bo'lsa, belini baylab olsa, bir avrati ochilib qolish qo'rqinchi bo'la turgan bo'lsa, anda o'shal agar o'rtasini belini baylab olishdik, aga makruh bo'lmaydi namozda negizi. Jaiz bo'ladi. Ikkinchi narsa ولا تقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته. Ikinci jaiz bo'lgan narsalar namoz o'qib жатқан odam qilich je bo'lmasa o'sha qilichga o'xshagan qurollarni je bo'lsa hozirgiday pichoqlarni tag'inib olsa bo'ladi, namozdagi jaiz bo'ladi, makruh bo'lmaydi. Agar al qiymildab sizdan xushuingizni, namozingizga bir namozingizdagi o'yingizni boshqa joqqa bo'lib qo'ymay turgan bo'lsa, tag'ib olsangiz bo'ladi. O'zgacha bir urush abalında bo'la turgan bo'lsa, uni tag'ib olishlik jaiz bo'ladi. So'g'ish abalında bo'la turgan bo'lsa, qurol jaraq menen hozirgi uchurda misol soldatlar bo'la turgan bo'lsa, bir yerda qo'rg'ab turgan bo'la turgan bo'lsa, ular qurol jarag'i menen namoz o'qisa jaiz bo'ladi. Je o'shanday qilichlarni, pichoqlarni tag'ib namoz o'qiy turgan bo'lsa-da makruh bo'lmaydi, agar ko'p harakatlanib ketmasa o'shalarni. ولا إدخال يديه في فرجيه وشقته على المختار. Jana o'shanday kiyinish kiyimlarga bu o'shal hozirgi abaa deb qo'yadi, negiz arablarning kiyimi bo'ladi, o'shal jelkasini tishlab, uning jengi yo'q bo'ladi, ko'nchalik qisqa bo'ladi, oldida ochiq bo'lgan kiyimlar bo'ladi. O'shanday kiyimlarda, ya'ni faraji kiyim deyiladi. O'shal faraji kiyimdan ikki qo'lini kirgizmasdan, ya'ni jelkasini jo'nala tishlab qo'ya turgan bo'lsa, je bo'lmasam, uning o'rtasida jana mo'jaqda ochiq yeri bo'ladi. O'shal cho'ntak jag'ida, o'shal yeridan da qo'lini kirgizmasdan jo'nala jelkasini tishlab qo'yib o'qiy turgan bo'lsa-dagi al makruh bo'lmaydi ekan al kiyimlarda. Wala tawajjuh li mushafin aw sayfin muallaqin. Jana makruh bo'lmaydi ekan o'shal Qur'on, agar Qur'on ilinib turadi, hozir o'chirda ko'pchilik o'zining uyida qibla tarafda o'sha Qur'onni ilib qo'yishadi negiz o'shal. Qur'on bo'lib o'tiramiz, o'shal joqqa qarab siz namoz o'qib жатқан bo'lsangiz, oldingizda qiblada Qur'on ilinib turadi. Je bo'lsam keyda o'shal joqqa qilich ilib qo'yilgan bo'lsin, je bo'lsam bir pichoqni ilib qo'ygan bo'lsin, je qurolni ilib qo'ygan bo'lsin o'shal joqqa, misol miltiq je bo'lsam o'shagan narsalarni ilib qo'ya turgan bo'lsa, anda alday narsalarga ibodat qilinmaydi shariatda. Ibodat qilinmagan narsa bo'lganligi uchun al jaiz bo'ladi, makruh bo'lmaydi. Ularni olib solish olib salbayla namoz o'qiy turgan bo'lsa-da gunohkor bo'lmaydi negiz. Jana makruh bo'lgan amallardan aw zahri qa'idin yatahaddas. Söylashib o'tirgan odamning ortida da namoz o'qisak jaiz bo'ladi, makruh bo'lmaydi ekan. Agar masjidga kirsangiz, bir odam masjidda o'tirgan bo'lsa, Qur'on o'qib o'tirgan, yoki ilm qaytalab o'tirgan odamning ortidan kelib siz namoz o'qib жатқан bo'lsangiz, anda makruh bo'lmaydi ekan. Jo'nala söylashib o'shal yerda zikr qilib o'tirgan odam bo'lsa, anda bitariqa avval makruh bo'lmaydi ekan. Sebebi al yerda o'shal odamga ibodat qilib жатат, je o'shal odamga sajda qilib жатат degan narsa ko'rinish bo'lmaydi.
Себеби сахабалардан да кандай көп риваяттар болгон, сахабалардан да көп фиилдер болгон. Ошол сүйлөшүп жаткан же жөн эле зикир кылып жаткан адамдын артынан келип намаз окуган жайыз болот ал. Ау шам'ин же болбосо сиз кыбла тарапка караганыңызда кыбла тарапка бир чырак коюлган болсун, бир шам коюлган болсун, же ошондой бир жарыта турган нерсе коюлган болсо, ага да карап сиз намаз окуп жаткан болсоңуз макру болбойт. Бул баягы мажустөрдүн баягы отко сыйына тургандардын ибадатка окшоп кетет деген нерсе болбойт. Себеби бул да муктаждык болуп жатат. Же ошол жакта бир печкеңиз боло турган болсо кыбла тарапта, ошол жакка карап намаз окуп жаткан болсоңуз отко сыйынды деген нерсе болбойт ал. Макру болбойт ал. Жана макру болбогон иштерден вала суджуду аля бисатин фихи тасавиру зи рухин лам ясжуд алейха. Жана ошондой килемдер, чоң килемдер боло турган болсо, паластар боло турган болсо, же кийиздер боло турган болсо, ушуларда бир сүрөттөр бар экен. Эми рухтуу нерселердин сүрөттөрү бар, айбандардын бир сүрөтү бар экен. Бирок сиз ал жерге сажда кылбасаңыз макру болбойт. Аны бирок тепсеп турган болсоңуз, сиздин бутуңуздун астында аларды тепсеп сүрөттөрдү сиз намаз окуп жаткан болсоңуз, анда макру болбойт ал. Бирок сиз сажда кыла турган жериңизде ошондой сүрөттөр турган болсо, бир айбандын сүрөтү же бир адамдын сүрөтү болсо, сажда кыла турган жерде анда макру болот. Вакатту хайятин ва акрабин. Жана макру болбойт намаздын ичинде эгер бир жылан келип кала турган болсо, же болбосо бир чаян келе турган болсо, анын зыян кылуусудан сиз корко турган болсоңуз, аны сиз өлтүрө турган болсоңуз макру болбойт. Валау би зарабатин ва инхирафин анил киблати фил азхар. Күчтүү бир далилде, күчтүү кабылда алымдардын күчтүү сөздөрүндө, эгер бир канча жолу сиз урсаңыз дагы аны өлтүрүштүк үчүн чаянды, же болбосо жыланды бир канча уруп өлтүрсөңүз дагы, же болбосо кыбладан аз-маз бурулуп кетсеңиз дагы негизи намаз бузулбайт экен. Ошондой эле эгер намаз окуп жатканыңызда бир ары келе турган болсо, сизди чагайын деп аракеттенип жаткан болсо, же бир чиркей келген болсо, же бир чымын келе турган болсо, сиздин намазыңызга бир зыян жеткизе турган болсо, аларды өлтүрүп кое турган болсоңуз, намаздын ичинде өлтүрө турган болсоңуз да намазыңыз бузулбайт. Эгер намазыңызда сиздин хушуңузду ала турган болсо, сиздин оюңузду башка жакка чачырата турган болсо, аны өлтүрүп коюп жана намазыңызды улантсаңыз болот. Вала баса би нафзи саубихи кей ла ялтасика би жасадихи фи рукуи. Жана макру болбогон иштерден ошол кийими денесине руку кылганда жабышып калбастыгы үчүн кийимин аз-маз көтөрүп ала турган болсо, же тарта турган болсо, же аз-маз кийимдерини сажда кылып жатканда, руку кылып жатканда тартып ала турган болсо макру болбойт. Себеби ал мүчөлөрү билинип калбастыгы үчүн эгер ошол ишти кыла турган болсо, ал макру болбойт. Себеби андай тартпаса, ал рукудо же саждада кыйналып кала турган болсо, анда жайыз болбой калат. Вала баса би масхи жабхатихи мин ат-тураб. Жана ошондой эле ошол пешенесини топурактан масх кыла турган болсо, сүртө турган болсо, пешенесине жабышкан топурактар боло турган болсо, же башка бир чөптөр жабышып калганда, ошолорду намазда туруп масх кылып койсо, намаз бүткөндөн кийин, мисалы, ал зыяны жок экен. Бирок намаздын ичинде дагы сизге ошол намаз сажда кылууңузга зыян кыла турган болсо, бир жолу сүрүп койсоңуз болот. Бирок намаз бүткөндөн кийин ошол топурак тийип калган, же болбосо башка бир чөптөр жабышып калган болсо, аны сүрүп кое турган болсоңуз зыяны калбайт. Себеби ал турса дагы бир рия болуп калышы мүмкүн. Бул азыр сажда кылыптыр деген бир рия болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан намазыңызды бүтүп эле сразу ошол пешенеңизди тазалап алганыңыз жакшы болот. Ошол риядан сактаныштык үчүн дагы. Вала кабла ал-фарагы иза дарраху ау шагылаху ан-салат. Ошондой эле намаз бүтпөй эле, намаздын ичинде азыр айтканыбыздай, сиздин намазыңызга сажда кылганда пешенеңизге бир нерсе сайла турган болсо, аны алып салсаңыз болот экен. Топурак болсун, же болсун кичинекей таш болсун, же бир чөптөр боло турган болсо, аны алып салсак болот экен. Вала бин назар би муqi aynayhi min ghayri tahwil al-wajhi. Жана ошондой эле намаздын ичинде көзүңүздүн кыры менен карасаңыз дагы зыяны жок экен. Намазыңызга зыяны болбойт, бирок ушул жерде да көздүн кыры менен да карабастык өз адепке кирет. Ошо намаздын ичинде көздүн кыры менен да эки жакка карабастан
негизи көздүн өзү менен карай турган болсо макруh болбойт. Жүзүңүз бурулбаса, жүзүңүз бурулбай турган болсо негизи макруh болбойт, бирок ошондо дагы сиз көзүңүздү кыры менен карабай, ошо сажда кыла турган жериңизге карап өзүңүз ибадатыңызды аткара турган болсоңуз, ушул адепке кирет негизи. Бул дагы адепсиздикке кирет негизи. Эгер муктажсыз эле сиз эки жакка көзүңүздү ойното турган болсоңуз, намаздын ичинде адепсиздикке кирет. Бирок бир зарыл болуп кала турган болсо, көздүн кыры менен эки жакка карай турган болсо, алда макруh болбойт негизи. ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود. Жана ошондой эле зыяны жок, төшөк эгер төшөлгөн болсо, же болбосо килем төшөлгөн болсо, мечитте же намаз окуй турган жерде, же болбосо кийиздер төшөлгөн болсо, ошолордун үстүндө намаз окуй турган болсоңуз зыяны жок экен. Негизи эми азыркы учурда бардык мечиттерде эле ошондой кымбат баа килемдер, төшөктөр, ошондой же болбосо кийиздер төшөлгөн негизи. Мурда ошондой нерселер жок болгон. Жердин өзүгө эле сажда кылышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде дагы андай килем болбогон. Топурактын өзү эле болгон. Ошол топуракты эле сажда кылышкан негизи. Ошондуктан бул жерде азыр китебибизде дагы зыяны жок дейт. Килем төшөп коюлунса, же болбосо бир кийиз салып алып намаз окуй турган болсоңуз, зыяны жок, жайыз болот дейилип жатат. Бизге азыр мындай нерселер өөн учурашы мүмкүн. Себеби мурда сахабалардын, салаф салихтердин доорунда көп мечиттерде андай килем дагы болбогон. Ошол жердин өзүндө эле намаз окуп ибадат кылышкан. Эгер ушундай нерселерди азыр салынса, мурда дагы салышкан, баягындай ысыктан же болбосо бир сууктан сактаныштык үчүн салышкан. Негизи эми азыркы учурда андай нерсе жок. Бардык мечиттерибизде килемдер, төшөктөр төшөлгөн. Намаз окусак, ал макруh болбойт иншалла. Жакшы болот, кайра ошол ысыктан сууктан сактаныштык үчүн салсак болот. والأفضل الصلاة على الأرض أو على ما تنبته дейт. Өзү негизги жакшысы жерге сажда кылган, же болбосо жерге намаз окуй турган болсок жакшы болот дейт. Же болбосо жер өстүргөн нерселерге, бая чөптөрдүн үстүндө намаз окуй турган болсок, ушул жакшы болот экен. Себеби бая кичик бейилдикке жакын болот экен негизи. ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل. Жана нафил намазында эки рекетте дагы бир эле сүрөнү кайталап зам сүрө кыла турган болсок, анда зыяны жок экен. Себеби нафил намазы бизге кең болот, анын көп нерсеге уруксат берилет. Ошондуктан бир эле мисал сүрөнү, мисал Кул хуаллаху ахад, Ихлас сүрөсүнү мисал биринчи рекетке да зам сүрө кылып, экинчи рекетке эле зам сүрө кыла турган болсок, анда зыяны жок экен. Себеби салаф салихиндерден, сахабалардан, табииндерден ушундай риваяттар болгон. Бир эле аятты ошол тахажжудунда, нафил намаздарында бир эле аятты көп жолу кайталанган риваяттар болгон. Ошондуктан эгер нафил намазы болсо, аны канча көп кайталасак, аны зыян жок болот. Же болбосо ошол сүннет намаздарда дагы аны биз канча кайталап окуй турган болсок, ал макруh болбойт, жайыз болот иншаллах. Wallahu a'lam bis-sawab.